أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketleri bulsun har barchalarımızga da. Allah Teala bizge iki dünya baxti hem derecesi versin. Günahlarımızı gafu eylep, ibadetlerimizni kabul kılsın. Faydalı ilimler versin Allah Teala. Orunlarımızın dereceli sözlerimizni ötümlü kılsın. Hem şu ömürlerimizni Allah Teala'nı ılıllap, maqtab, ona ibadet kılıp yaşarga nasip etsin. Hem Yürek türlerimizden çıkan salavat şerifelerimizni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Allah Teala eriştire kursun. Muhterem kardeşler, bugün silahip kitası sözümüz olur inşallah iskat şiru. Bu halal mal, halal rızık turunda, halal kasip turunda. Çünkü muhterem kardeşler, biz şunda cemiyette yaşayız ki, gün sayın bizning kasibimizga, bizning malımızga haram ilish kelib qatnasha. Tilasang tilamasang da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in turunda kisetti, hem etti. Kıyamet günü aldığından mesela ribenin tuzanı her bir kişiye de kelip jiter dedi. Ribenin tuzanı. Yani biz bugün indi ribe bilen şıgıllanmıyoruz özümüz. Lakin biz şu sistemaga katnaşkanbız. Bütün bizde var bankovski kartlar. Bizim akçabız şu banklarda yata. Banklar şu bizim akçabız bilen kullana. Hem biz bir narsa eşley almayız stresini aytkanda bu uçrakka. Sen bu kartlarını buldurmasaydın, lakin şulay bir akça köçürü meselelerinde hem başkada sen ansız indi işley almıyorsun. Sadakalarına kartıga jibereler hazır. Şulay bir mesela baylar yanına barasın, onların akçaları yok. Senin kartın yok iken sadaka almıyorsun sen. Şulay bir indi. Şuna göre hazretlerge de bankovski kartı yırtırge toru kile hazırki vakitte. Ana şulay muhterem kardeşler, şu ribenin tuzanı da her birimizge jiter, her birimizge jiterdi. Demek kıyamet günü aldığından rızıklar, kasıplarımız bizden 100% biz halal dip ayta almıyoruz. Hatta garip illerinde yaşasan da. Hikmet elbette muhterem kardeşler, lakin biz buldura algan kadar halallikka umtularga tiyişmiz. Çünkü eğer de bulay işlemesek, bizge İslam dininin мәгънәсе дә калмый. Әгәр дә башка кеше эшләгән эшне эшләп, алар ашаган ризыкны ашап без яшәсәк, шулай бит монда ислам диненең тәгълиматларының мәгънәсе калмый. Чөнки ислам дине бит ул намаз, ураза, закат, хаҗ гына түгел. Ислам дине бит ул безнең яшәү рәвешебез. Ягъни киемнәребезгә дә тәэсир итә, сөйләгән сүзләребезгә дә, эшләгән эшләребезгә дә, ашаган ризыкларыбызга, бала тәрбиясенә дә, гаиләләребезгә дә тәэсир итә торган әйбер. Bunlar bulmasa, şulay bit indi İslam təqlimatının aytganibizcha мәгънәсе калмас иде. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кулу минат-таййибати вa'малу салиха. Чиста, хәерле шушы халал ризыкларны ашагыз ди, һәм инде изгелекләр кылыгыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Димәк, күргәнебезчә, Аллаһ Тәгалә безгә бары тик халал ризыклардан гына ризыкланырга куша. Кулу минат-таййибати. Tayyibet bu Allah'ı Teala rıhsat etken rızıklar. Allah'ı Teala rıhsat etken rızık, ol çista rızık. Ol bizga faydalı rızık. Hem bu rızıkның özüne de kagıla, anı işlev usuluna da kagıla. Halal rızıkны haram yol bilen tapsan, ol haram bula, ol tayyibet bulmuyor. Eğer de haram rızıkны halal yol bilen tapsan, ol da halal bulmuyor. Eğer de sen öz akçana barıp donuz eti satıp alsan, bu sana bar bir halal bulmuyor. İşlep algan akçan bulsa da. Haminde elbette birersinin sıyırın urlap suysan, bu sana halal bulmuyor. Şulay değil. Elek bar idi 90-cı yıllarda hayvan urlağı degen nerse ol yerlerinde. Hazır hayvan kalmadı da indi. Lakin bar idi. Arkanda tırgan hayvanların soyup biteler idi. Şunday haller bar idi. Demek ol kişiga ol halal bulmuyor. Satsa onun akçası da halal bulmuyor. Aşasa iti de halal bulmuyor. Ana şuna göre muhterem kardeşler, Allahu Teala'nın bizge aytgan sözü tayyibet, çista rızık aşağız. Halal rızık aşağız deyip. Rızık bolarak da, mal bolarak da ol çista bulsun deyip. Eğer de ol çista bulmasa, biz aşağın rızıkımız. Demek biz, muhterem kardeşler, bizge ziyan kilecek. Ruhi yaktan da hem ziyan kilecek tenibizge de. Çünkü tenibizge pişirak rızık kirse, demek avru varlıkka kile. Biz şul rızıktan tarabız. Aşağın rızıktan tarabız biz.
Без башка әйбер белән үсмибез. Әгәр дә ашатмасаң баланы, ул ябыга, аннан соң үлә. Ашатсаң, симерә, тазара, кечкерә, шулай бит. Тәне үсә. Менә шуңа күрә дә ашаган ризыгыбыздан тора безнең шушы тәннәребез. Хәрәмнән тора икән тәнең димәк. Димәк, синең тәнең шундый хәрәм була. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче чиратта ашаган ичкән ризыкларыбызга, булган малларыбызга хәләллек күзе белән без карарга тиешбез. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва ла таъкулу амвалакум бәйнакум бил-батил." Үз ара малларыгызны батиллык, ялган белән ашамагыз. Нәрсә дигән сүз бу? Без, мәсәлән, бөтен әйберне үзебез үстерә алмыйбыз. Мәсәлән, кеше хайван үстерсә, онын сатып ала. Онын үзе үстерә икән, бодайын, хайванын сатып ала. Ягъни без нәрсәнедер сатып алырга мәҗбүрбез, кемнәндер алырга. Менә шушы малны кемнәндер алганда, ул хәләл мал булсын ди. Бер-берегезнекен ялган, батыл юлы белән ашамагыз, кулланмагыз ди. Бу безнең тел белән әйткәндә хәләл бизнес алып барыгыз дигән сүз. Хәләл бизнес алып барыгыз дигән сүз. Димәк, сатып аласың икән, сатып ал. Безнең ислам динендә бизнеста хәләл әйбер, иң чиста бизнес, мәсәлән, эшләгән үзеңнең хәләл акчага хәләл әйберне сатып алу. Ничек итеп сатып аласың? Акчаңны бирәсең, товарны аласың. Бу чиракта чиста сәүдә чиста үтә. Менә монда берәр нинди шартлар кушыла башласа, бу сәүдәнең чисталыгы югала башлый. Ничек итеп? Мәсәлән, эшләгән акчаң хәрәм булса, теге әйбер хәрәм булса. Яки әйберне алган вакытта акчаң юк синең. Киләсеңдә әйтәсең, миңа бир әле моны, рассрочкага. Сәүдәнең асылы китә башлый. Ул рөхсәт ителә ул, алай эшләү. Ләкин сәүдәнең асылы китә башлый. Һәм бу проблемаларга китерә башлый. Нинди проблемага? Бу кешенең аласың товарны, аласың, аласың да, теге кеше әйтә, күп алдың инде, әйдә акча түлә хәзер ди. Син әйтәсең, акча юк дисең. Синең акчаң юк, товар кулланылган, теге кешенең товары юк. Димәк, син бурычлы, теге кеше банкрот. Бетте. Килеп чыга монда, мөхтәрәм кардәшләр, сәүдәң бозылган булып чыга. Бүген шулай эшлиләр. Ул атала бизнес по-казански или бизнес по-татарски дип атала. Әйбергә аласың, реализациягә әйберне аласың, да аннан соң акчасын кайтармыйсың. Шулай эшли беләсезме? Белмәсәгез, менә өйрәнегез. Сезгә мастер-класс. Казанда бүген күп кенә бизнесменнәр шулай эшлиләр. Күп егетләр зарланалар. Димәк, батыл, ялган юл белән син кайтармыйсың икән ул акчаны, димәк, синең бизнесың ялганга кырылган була. Конечно, алай әллә инде бизнесмен булырга мөмкин. Җыясың да шулай, фирмадан соң банкрот итәсең дә, бер кемгә кайтарасы юк, бер нәрсә кайтарасы юк. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, үз ара ялган батыллык белән алмагыз ди. Иң киң таралган бер нәрсә шулай ук бурыч кайтармау тагын. Акча алып торасың да кайтармыйсың. Алып торасың да кайтармыйсың. Бу шулай ук бик кызык нәрсә, мөхтәрәм кардәшләр. Кемдер акча җыя бурычка, кайтарырга ашыкмый. Үзе нишли? Үзе яши. Киемнәр сатып ала, тәмле ашый, машиналарын алыштыра, ял итәргә бара, бурычын кайтармый. Шулай бит. Бурычын кайтармый. Бу бит аның нәрсә генә эшләсә дә, ул үз малына яшәми. Ул синең малга яши. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм юкка гына әйтми. Әгәр дә акчаны вакытында кайтарып, ул кайтарырга вакыт җитеп, ул кайтармаса кеше ди, аннан соң сиңа көн сайын савап бара ди. Сиңа көн сайын савап бара аннан соң. Ни өчен көн сайын савап бара? Чөнки аның бөтен акчасы синеке. Кайтарганчы. Мәсәлән, сиңа бер кеше тиеште 100 мең акча. Ул кеше ашарга алса да, синең 100 меңеңнән ала ул аны. Сиңа кайтарырга тиешле 100 меңнән. Баласына тота икән, сиңа кайтарырга тиешле 100 меңнән тота ул баласыны. Ял итәргә бара икән, синең акчаңнан ял итәргә бара. Шуңа күрә син аның спонсорына әйләнәсең.
һәм аның бөтен тормышы сиңа бара савап буларак. Нәрсә генә эшләсә дә. Бу бер караганда әйбәт. Шулай бит. Бер караганда сиңа әйбәт, чөнки сиңа савап бара. Икенче яктан караганда син лох. Үз акчаңны кайтара алмыйсың. Ләкин ул 100 меңне син үзеңгә тота алмыйсың. Синең дә балаңны бер аракыга җибәрәсе киләдер, ә ул 100 мең теге кешедә. Синең дә бәлки машина алыштырасың бардыр, ә ул 100 мең теге кешедә. Шулай бит. Шуңа күрә килеп чыга монда җәбер зулым. Килеп чыга җәбер зулым, ялган батыллык килеп чыга башлый. Менә шуңа күрә үзара мөнәсәбәтләрдә Аллаһ Тәгалә әйтә, хәләл булсын мөнәсәбәтләр. Сәүдәләр, әйбер алсагыз хәләл булсын, чиста булсын. Акча бирдең, алдың. Всё, проблема юк. Ятасың, рәхәтләнеп йоклыйсың. Булай юк икән, димәк кирәкми алмасына. Акчаң юк икән, димәк алмасына, кирәкми ул сиңа. Әгәр акчаң булмаса. Бер җегет шулай йөридер яманда мәчеттә, бурычка акча ала да iPhone ала. Ул нәрсәгә сиңа iPhone? Синең бурычка алгач ул акчаны. Үз акчаң юк икән, димәк кирәкми сиңа iPhone. Бабафон белән җир шулай бит. Миңа эш өчен кирәк ул ди. Синең акчаң юк икән, сиңа эш өчен iPhone кирәкми, сиңа себерке кирәк. Эш өчен, әгәр синең акчаң булмаса. Себерке тотып эшлисең, аңа iPhone кирәкми, аның өчен акча бирәләр. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шундый сәеррәк дип әйтик инде фикерләүче кешеләр бар. Һәм ул кешеләр гел бер проблемадан бер проблемага йөриләр. Шуның аркасында. Менә шуның өчен дә әлбәттә инде үз ара мөнәсәбәтләрдә белеп эш итәргә кирәк. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Я аyyuhallazina amanu taqulloha wa dharu ma baqiya minar-riba in kuntum mu'minin." Иман китерүчеләрдә риба белән әгәр дә акча эшләсәгез, риба белән ул рибаның процентларын алмагыз ди. Процентларын алмагыз рибаның. Әгәр дә тақва итеп тәүбә итсәгез, калган малны алырга ярый ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Кешегә биреп тордың, мәсәлән, 100 сум. Ул сиңа 150 сум итеп кайтарырга тиеш. Мәсәлән, шулай итеп сөйләштегез. Ләкин сиңа теге 50 сум аның хәрам була. Тәүбә итсәң, Аллаһ Тәгаләдән курыксаң, Аллаһ Тәгалә сиңа рөхсәт итә 100 сумын кайтарып алырга. Тәүбәң булмаса, ансын да ала алмыйсың. Тәүбә итмәсәң, Аллаһ Тәгаләгә үкенмәсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа хәрам кыла теге 100 сумны да. Менә шундый кызык нәрсә, мөхтәрәм кардәшләр. Бүген бик күп кеше шулай акча эшләргә тырыша. Хәрам риба юлы белән шулай биреп тора процентка. Бүген шушы процентлар аркасында бурычка баткан кешеләр бик күп. Процентлар булырга мөмкин. Анда 100%, 300%, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вакытында 700% булган. Хәзер бар менә шул микрофинансированиелар шулай бит, кешеләр анда бик күп бурычларга баталар шуның аркылы. Кемдә шушы микрофинансированиегә инвестировать итә акчаны? Алар акча алалар, кеше акчаларын. Бу бөтенесе хәрам була шушы юлга кертсәң. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә сакланырга кирәк пирамида юлы белән акча эшләүдән. Инвестиция түгел пирамида. Кемдә әйтә, мин инвестировать итәм. Син ничек инвестировать итәсең? Мәсәлән, син акча алып килеп бирдең, синең акчаңны теге кешегә бирәләр. Син бу кешенең акча алып бирәсең икән, аның акчасын сиңа бирәләр. Бу пирамида, бу инвестиция түгел бу. Монда бер нинди бизнес юк. Ахыргы кешеләр монда гел алданалар. Арттагы кешеләр. Соңгы кешеләр. Шуңа күрә ул бер туктаусыз булырга тиеш шулай бит сеть. Синең арттан бер кеше килеп торырга тиеш. Бу бизнес түгел бу. Бу шул ук риба системасы дип әйтик инде. Шаган шуңа күрә дә bundan da сакланырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә әйтә, сак булыгыз ди. Чөнки ул синең бөтен малыңны хәрәмгә әйләндерә ди. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Куллу джасадин набата мин сухтин фан-нару аула биhi." Әгәр дә кеше хәрәм ашап яшәсә ди, аның тәненә ут җәһәннәм беренче булыр ди. Тиешле булыр ди. Димәк, әгәр дә кеше хәрәм ашап, хәрәм эчеп яшәсә, аның тәне хәрәмгә әйләнә әйткәнебезчә. Һәрбер күзәнәгендә аның хәрәм була. Әле генә бүген менә сорау бирделәр.
Әгәр дә син әйбернең хәрам икәнен белмәсәң, гөнаһ буламы? Гөнаһ булмый. Ләкин тәнеңгә зыяны була. Чөнки шул ризык күзәнәк, синең күзәнәгеңгә керә. Шуның өчен дә безнең элеккеге сахабаларыбыз, галимнәребез, тақва кешеләр нишләгәннәр? Хәрам ризык кергәнен белгәч кысканнар. Кысып чыгарганнар. Абу Бакр радиллаһу анһу моңа инде безнең ачык мисал. Аңа алып киләләр сөт, шулай. Аның кылы алып килә сөт, ул сөтне эчә. Аннан соң сорый, бу сөт каян килгән ди. Кыл әйтә, мин дә ислам динен кабул иткәнче багучылык белән шөгыльләнгән идем ди. Һәм бер кешегә баккан идем ди. Менә шул баккан өчен ул миңа алып килде сөт ди. Хезмәт буларак инде. Ул вакытта бирә алмаган иде, хәзер алып килде ди. Ягъни хәрам юл белән табылган мал. Сөт үзе хәрам түгел. Ләкин хәрам юл белән табылган мал булып чыга бу. Һәм ул бармагын тыгып кысып чыгара. Нәрсә өчен? Шушы хәрам мал аның тәненә кирип зыян китермәсен өчен. Без кай вакытта ашаганда нишлибез? Белмәсәң ярый инде ул. Шулай бит? Белмәсәң ярый инде ул. Ләкин бит аның безнең тәнебезгә зыяны була, белмәсәң дә. Ул агу ичкән кебек, стәл өстендә синең тора агу. Син аның агу икәнен белмисең, киләсең дә эчәсең. Аннан соң сиңа әйтәләр, ул агу иде диләр. Син нәрсә дисең? Белмәсәң зыяны булмый аның, шулай бит? Юк, гөнаһы булмый, но үләсең. Барбер үләсең, агулый бит ул синең. Йылан да шулай. Сиңа килеп берәр йылан тишли икән, син карыйсың да, бу кобра түгел бу, ни? Уш. Шулай бит. Китеп барасың, ул кобра була. Син аны уш дип уйлаганга күрә, ул сиңа зыян китермиме? Зыяны килә, шулай. Зыяны килә. Менә монда да шулай. Хәрам ризыкның хәрам икәнен белмәсәң дә, аның зыяны сиңа барбер эләгә. Шуңа күрә дә сак булырга кирәк. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шикле әйберне кулланмагыз. Шикле икән кулланмагыз сез аны. Зыяныннан сак булырсыз ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, андый кеше намусын да, динен дә саклаган булыр, әгәр шикле әйберне кулланмаса ди. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, ризыкта да, малда да, бизнеста да хәләллекне сакларга тырышырга кирәк. Гәрчә ул әйберләр безгә әзрәк килсә дә, әзрәк булса да, һәм аның табышы әзрәк булса да, хәләллеге аның хәерлерәк. Күп акчага караганда хәләллеге аның хәерлерәк. Шуңа күрә моны мөхтәрәм кардәшләр, шу онытмасак иде хәзерге заманда, гел уяу булып торсак иде. Иншааллаһ урысчада сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о халяль заработке или о халяль питании. Все вы знаете, что мусульманин должен питаться, зарабатывать и жить образом халяль. Халяль – это как бы кредо, образ жизни. И халяль, он относится ко всему. Конечно же, в первую очередь мы знаем, что халяль относится к еде, то, что мы кушаем. Но халяль относится также и к бизнесу, чтобы был халяль бизнес. Иногда люди намаз читают, позиционируют себя как мусульмане, но бизнес у них харам, например. Есть мусульмане, которые работают, например, в спиртзаводах. Есть такие, даже один мусульманин говорит, вот у меня, говорит, другой работы нет, можно я, говорит, там буду работать. Но я, говорит, мусульманин, намаз читаю. Нет, нельзя. Другой работы нет, если действительно она не была бы. Но она есть на самом деле. Аллах Тааля не запрещает что-то, не давая взамен халяль. Такого не бывает в религии. В религии такого не бывает. Поэтому кто-то, например, делает зина. Я, говорит, жениться не могу. Нет, Аллах Тааля так не делает. Это неправильно. Если ты делаешь зина, говоря, что ты не можешь жениться, там у тебя нет там суженой там и так далее, жену не можешь найти. Нет, ты лжешь на Аллаха. Как Аллах Тааля запретил что-то, не дав взамен халяль этому. Такого не бывает. Такого не бывает. Аллах Тааля всегда дает взамен халяль, харам. Просто ты не хочешь увидеть это или найти. То же самое и с едой. Люди выходят на рынок, а тут нет халяля. Есть халяль, есть. Может быть, мяса нету халяля, но есть другая еда халяль. Не мясо, приходится так тогда терпеть.
А хочешь мясо? Есть другой выход. Берешь живого какого-нибудь, да? Живое животное, режешь, и, пожалуйста, это будет тебе халяль. Не можешь? Приноси в мечеть. За одну ляжку зарежем. Только одну ляжку оставьте нам. А? Шучу, конечно. Шучу, конечно. И так-то однажды в мечеть принесли, в Арджани живого петуха принесли. Как садака. Ну, раньше так было, когда кого-то хоронили, давали живого петуха. Вот, говорит, мечеть принесли, не знаем, что с ним делать, в квартире же не будешь держать. А резать-то не все могут. Все, там зарезали, съели петуха. Алхамдулилля. Поэтому есть выход всегда. Аллах Тааля дает халяль пропитание, если ты хочешь. Аллах Тааля дает даже тебе пропитание из ничего, как Марьям, алейхиссалям. Сидела в келье, да, Аллах Тааля кормил ее. Без причины, без ничего, просто так. Когда к ней заходил Закария, алейхиссалям, находил у нее постоянно еду, вкусности всякие разные. Он двигался откуда? От Аллаха. Гайса, алейхиссалям, был самым бедным из пророков. Самым бедным был Гайса, алейхиссалям. Не пророк Мухаммад, а Гайса, алейхиссалям. И когда он ходил со своими сподвижниками, и то Аллах Тааля их кормил, давал им еду сверху просто так. С неба еда спускалась. И тогда сахабы спросили у Гайса, алейхиссалям, что может быть лучше этого, когда вот еда с неба спускается, это же вообще от Аллаха. А Гайса, алейхиссалям, сказал, лучше этого еда, заработанная своей рукой, когда сам зарабатываешь. И тогда сподвижники сказали, сахабы, Гайса, алейхиссалям, больше не надо нам этой еды, хотим сами работать. Кто-то шил, кто-то рыбу ловил, начали сами работать, и Аллах Тааля их не оставил, прокормил. Поэтому, дорогие друзья, всегда есть халяль пропитание, если ты ищешь, если ты хочешь халяль. Источники всего съедобного делятся на три вещи, на три вида. Минералы. Это соль, например, сода, тому подобные вещи. Они все халяль, если не приносят вреда человеку. То есть изначально они все халяль. Харам только те, которые вредят или когда большое количество слишком уже. Тогда уже может быть запрещено. Но изначально они все халяль. Растения. Все растения халяль. Кроме тех, которые ядовитые и дурманят разум. Наркотики в основном делают из растительных вещей. Но само по себе растение, что интересно, оно не всегда дурманит. Из наркотиков, то есть из растений делают наркотики. Вот и ты можешь выйти, например, в поле и съесть там килограмм мака. С тобой может ничего не произойти. А когда уже ты там определенные процессы делаешь, да, выводишь оттуда наркотик, концентрированный получается, да, тогда да. Или то же самое коноплю, например, да. Жуешь коноплю, ходишь в поле, ничего нету. С тобой ничего не происходит. Просто люди думают, что ты корова. Вот поэтому растения изначально, они халяль в большинстве своем. Только когда они начинают вредить или ядовитые, только тогда они будут харам. И животные. Животные тоже все халяль, кроме запрещенных. Есть определенные виды животных, это свинина, это хищные птицы и животные, это насекомые, это земноводные, типа змей там, крокодила, например, там, черепашка, черепаха и так далее. Они харам. И также харам мертвечина. Если мертвое лежит где-то там на поле, да, что-то, то это харам. Но может быть так, что, например, ты стреляешь на охоте, застрелил, например, лося. И редко, когда лось падает перед тобой. Обычно он дальше бежит. И падает дальше. Ты пришел, лежит мертвый лось. Мертвечина. Ты же не видел, как он умер? Правильно? Может, он повесился? От стыда, да? Ты же не видел, как он умер, этот лось? Или ударился головой о дерево? Нет, в этом случае ты подходишь к нему. Если нет других ран, кроме твоей,
да, это халяль. То есть ты делаешь вывод, что это халяль. Такой вот момент есть. Но мертвечина халяль в двух случаях, если это рыба и саранча. Нашел мертвую саранчу, например, если она не испорченная, можешь съесть. Или когда берешь саранчу, например, обычно же ты не режешь бисмилляхи Аллаху Акбар, там где у нее шея это саранчи. Просто можешь взять и съесть. То же самое с рыбой. Если она не испорчена, вот наловил, домой пока дойдешь, она же умирает, рыба. Это можно есть, это халяль. Это вот две мертвечины, которые можно есть. Также нельзя есть, например, животных, которые загрызли хищники. Собаки, волки, лисы там и так далее. Мы не можем питаться то, что от них осталось. Это они загрызли. Или животное, которое умерло своей смертью, упав откуда-нибудь. Или же застряло, например, бывает так, показывает. Олень, например, неудачно между деревьями зарезает и застревает, например, рогами там или еще чем-то, и там умирает. Не пропадать же мясу? Пропадать. Потому что умер своей смертью, это для нас не халяль. Поэтому, кроме таких вещей, то есть мы можем употреблять в пищу животные. Жир, все, и мясо, и так далее. Но, конечно же, нельзя кровь нам. Кровь тоже харам, отдельно. Кровь, которая остается в животном после того, как ты зарезал, это халяль. Но вот если выливается кровь, вот это уже наджис, это кушать, пить, ничего из этого нельзя. Также, когда ты добываешь себе еду, например, каким-то образом, бизнес там или еще что-то, тоже делится на несколько видов, на 3 вида. Первое, когда ты находишь себе еду на ничейных землях. Земля ничейная. Охотишься там, ягоды собираешь, например. Это все халяль. Это все халяль. Но если земля чья-то, то это не халяль. Например, выйти к фермеру в поле, гороха там поесть, это не халяль. Это его поле. А у нас вот был случай, да, когда в сторону Челнов ехали, когда в город выезжаешь, сразу там справа было поле гороховое. Все останавливались и ели там горох. Там уже все растоптали. Также у нас вот на М7 посадили подсолнух. Все останавливались и там набирали себе подсолнухов там. Все машины стояли в ряд. Кто селфи делает, кто вот так вот выходит с подсолнухами. А я знаю этого человека, кто посадил. Он говорит, варвары, что ли, говорит, там, говорит, я, говорит, в поле туда говорит, смотрю, там, говорит, все уже растоптано, говорит, все поле. Один раз вышла, говорит, бабушка, говорит, идет с подсолнухом. Я говорю, бабушка, как вам не стыдно, говорю. Вы же должны знать уже, что так делать нельзя. Это харам. Это не твое. Это чужое поле, кто-то посадил, ты не можешь это есть. Яблони, например, идешь, кушаешь, например, да? Чужое яблоко. Это нельзя. Растет в чужом саду. Поэтому такие вещи можно только если земля ничейная. Вы сейчас должны спросить, но здесь уже давно не помнят колхозов, а вот раньше мы с колхозов ели. Это халяль? Просто выходишь в колхозное поле и ешь, да? Это халяль или нет? Вопрос. Это халяль. Почему? Потому что колхоз был общий. Эта земля была общая. Когда всех собрали, колхоз – это коллективное хозяйство. Когда у всех земли отобрали и заставили там работать на этой земле всех людей. Это называется колхоз. И поэтому, в принципе, там можно есть. Там не было определенного хозяина. Ну, председатель ходил там, конечно, но земля принадлежала, по сути, государству. Государство это, были люди. Советский Союз же был. Так считается. Поэтому, в принципе, это можно считать халяль. В принципе. Не знаю, кто еще какие-то ученые могут сказать по-разному, по-другому, потому что понятие колхозов, колхоз не могут понять, например, зарубежные факихи, ученые исламские, потому что никогда не было такого понятия, как колхоз в исламе. Есть понятие земля, и она кому-то должна принадлежать. Либо вакф всем принадлежит, либо чья-то эта земля.
То есть имущество чье-то. А что такое колхоз? Или не ваков, и не то, не все, как бы непонятно, да? Поэтому уж ходили, кушали. Колхоз как свое было, да? Все нормально было. Сейчас колхозов нет уже, поэтому сейчас такое не прокатит, дорогие друзья. Второе – это когда по взаимному соглашению ты добываешь еду за возмещение. То есть покупаешь у кого-то. Или нанимаешься кому-то рабочим, или нанимаешь кого-то. И за это идет возмещение. С выполнением всех определенных нужных вещей. Например, ты пришел и спросил. Вот тебе 1000 рублей, можно я с твоего поля соберу, например, там 200 килограмм огурцов. За 1000 рублей. Конечно, говорит, собирай. Он согласен на это. Но ты собрал 205 килограмм. 5 харам уже. То есть условия ты должен выполнять в этом случае. Либо спрашиваешь разрешение, либо вот так вот. Мы с вами помните историю, да? Может, кто-то не помнит, давайте повторим ее, чтобы вы передали своим детям и всегда помнили. Как женились родители Абу Ханифы, рахимахуллах. Шел парень молодой. Идет по речке, плывет финик. Он взял и сел. По речке, когда финик плывет, это халяль или не халяль? Это же ничейный. Река течет, просто речка, да, маленькая речушка, там финик. Это же ничейный, ну, пожалуйста, бери, ешь. Он взял и сел, а потом подумал. Но это же, говорит, может быть не халяль. Если финик плывет по реке, значит, с какого-то дерева упало туда. И он вверх по реке пошел узнавать, с какого дерева могол упасть вот этот финик. Кто из нас это будет сейчас за это переживать, да? Он пошел и действительно нашел сад там. Из этого сада вытекает река, оттуда финик упал, и все. Он зашел в сад, нашел хозяина сада и сказал: я случайно съел финик из твоего сада. Вот как это съел? Ну вот по речке там внизу плыло, и я съел. И этот человек сразу сообразил, насколько этот молодой человек богобоязненный. И говорит ему, точнее молодой человек говорит, ну делай со мной что хочешь, деньги возьми, оштрафуй, там еще что-то, но я хочу, чтобы это было халяль. А он говорит, у меня, говорит, для тебя есть одно наказание. Какое? Женись на моей дочери. Потому что такой богобоязненный человек пришел, женись на моей дочери. Но моя дочь слепая, немая, глухая, без рук, без ног. Туловище только, да? Кто возьмет такую? Если нам скажут, да? Но он очень хотел, чтобы не было греха харама. Говорит, хорошо, я согласен. Лишь бы греха не было. Лишь бы ты был доволен и простил меня. Выводит свою дочь, все есть у нее. И глаза, и все на месте. А как же, говорит, это такая? Моя дочь, говорит, она слепая, потому что харама никогда не видела. Глухая, харама никогда не слушала. Немая, никогда харам не говорила. Руки, ноги у нее нет, потому что она харам никогда не трогала, нигде не ходила. Ты согласен такую взять? Конечно, да? Конечно. И вот от такого брака родился Абу Ханифа рахимахуллах. Когда ты блюдешь чистоту в еде, в бизнесе, вот в этих вещах, вот кто рождается от тебя. А когда тебе все равно, что ты кушаешь, откуда ты деньги добываешь, у тебя рождается то, что рождается. Потом не жалуйся. И не говори, вот, хазрят, шкарегзали, что-то ребенок не слушается, плачет там, туда-сюда, да. Третье – это наследство. Наследство, путем наследства, когда ты добываешь себе еду. Это тоже халяль. Наследство, понятно, когда кто-то умирает, оставляет тебе деньги. Это очень хорошо, когда умирает кто-то богатый, да, какой-нибудь богатый родственник. Но я никого еще не знаю, честно говоря, из своих знакомых, чтобы у него умер богатый родственник и оставил ему большое наследство. Ни одного не знаю такого. К сожалению. Может, есть такие. Аллаху а'алям. Скажите просто для примера, потом расскажете. Но такое может быть, когда тебе оставляют какое-то имущество. Дорогие друзья, наследство – очень тонкая вещь. Например, кто-то отписал тебе свою квартиру. Или отписал – это хорошо. Кто-то написал завещание. Соседская бабушка, например. Она уже старая, ты понравился ей, и она говорит, написала там наследство,
Завещание. После моей смерти квартира будет твоя. Это халяль для тебя? Не халяль. Почему? Потому что 1/3 только халяль для тебя. Остальные 2/3 ты должен пойти к ее родственникам и сказать: бабушка оставила мне квартиру, но по шариату я не могу всю ее забрать, потому что я могу претендовать только на 1/3. 2/3 это ваше, даже если эти родственники не ходили к ней, не любили ее или еще что-то. Но если у этой бабушки и родственники не мусульмане, тогда эти родственники от нее ничего не получают. Вот такой есть момент. Вот такой есть момент еще. Поэтому надо смотреть тоже в наследство. Не все наследство, которое просто падает тебе сверху, не все оно может быть халяль. Был такой случай. Когда один раз один праведный человек находился в доме умирающего человека. Ну, пришел там талькин сказать, ля иляха илля сказать, ясин почитать. И этот человек умер. После того, как он умер, этот праведный человек погасил огонь в его доме. Ну, раньше горели лампы. Лампы раньше были, да? Он погасил эту лампу и сказал: теперь, говорит, это имущество не мертвого человека, вот этого, а наследство. И мы его не можем тратить уже. Масло в лампе это принадлежит уже не ему, не умершему человеку. Поэтому сразу погасил, чтобы потом разделить это масло среди родственников. Настолько вот богобоязненность была. Все, это имущество мы не имеем права трогать, пока не достанется кому-нибудь там, не разделится. Умар ибн Абдель-Газис, когда он взвешивал мускус, раньше мускус брали как садака, как налог, он зажимал нос. Когда взвешивал мускус, в казну, когда он приходил, и когда он разделял, распространял, людям давал, он зажимал нос. Почему? Потому что это было не его мускус. Это был мускус казенный, государственный, и он не мог им пользоваться. А как пользуются мускусом? Нюхают, правильно? Вот если бы сейчас чиновники были такие, если бы они сказали: это не моя машина, это машина государственная, и я могу делать с этой машины только государственные дела, а мои частные дела должна делать моя частная машина. Если бы было так. Но, сами понимаете, да? Был такой случай тоже, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям принесли садака, для этого. Когда садака приносили, он садака не брал. Ему нельзя было садака брать. Ему можно было брать только подарки. А садака он все отдавал потом людям. И его внук Аль-Хасан подошел и взял финики оттуда. Ему финиками принесли, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: положи, говорит, положи, это садака, это нам нельзя. То есть даже маленькому ребенку запрещалось брать, что там, 2-3 финика, да, пускай берет. Нет, это не твое, все. Даже детей вот так воспитывали. И, конечно же, пример Абу Бакра, рады Аллаху анху, когда он выпил молоко, это оказалось харам, и он вырвал это молоко потом сам. И многие потом праведные люди так делали. Я даже знаю сейчас, некоторые молодые люди так делали. Когда узнавали, что они ели харам или пили харам, они вырывали. Это не обязательно. Но это от богобоязненности, чтобы вот этот харам не зашел в тело. И если мы попробуем хотя бы 40 дней, полностью очистить еду, вы почувствуете изменения в своем сердце. Хотя бы 40 дней. Ешьте только халяль. Уверенно халяль. Уверенно. И тогда через 40 дней вы почувствуете изменения в своем нраве, в своем теле и в духовном состоянии. Вот это, дорогие друзья, очень такой важный момент. Еда, когда халяль, имущество халяль, бизнес халяль. И тогда уже совсем по-другому и жизнь идет. Соответственно, и в ахирате будет, иншаллах та'аля, довольство Аллаха. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.